اس وقت کیا ہو رہا تھا کہ پاکستان کے اندر جو آپ کا تمام تر جو ہماری معیشت تھی وہ گر چکی تھی. ہمارے جو قرضے تھے وہ بے انتہا تھے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا $20 بلین کے اوپر تھا. یعنی ہم جو چیزیں منگوا رہے تھے اور جو چیزیں بیچ رہے تھے ان میں $20 بلین کا فرق تھا. الحمدللہ وہ بھی ہم نے 3 سالوں میں زیرو کے اوپر لے کے آئے. تو جس طرح سے ایک گھر ہوتا ہے, گھر کے اندر اگر ایک گھر کے اوپر جب اخراجات زیادہ ہوں, آمدنی کم ہو, تو پھر گھر کیا کرے گا؟ وہ قرضے لے گا, وہ دوستوں سے مدد مانگے گا, ایسے ہی آگے چلے گا. اسی طرح سے ملک جو ہے اس کا حالت تھی. ہماری خرچے بہت زیادہ تھے, آمدنی بہت کم تھی, اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں ایک معاشی بحران پیدا ہو گیا اور ہم قرضوں پہ قرضے لیے جا رہے تھے اور اپنا ملک چلا رہے تھے. ان 3 سالوں میں جو سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے وزیر اعظم عمران خان کا, وہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کی جو معاشی سمت ہے وہ صحیح کی. ہم نے پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ $20 بلین سے اس کو 0 پہ لے کر کے آئے ہیں. ہم نے پاکستان میں جو بالکل ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو گئی تھی, ہماری تمام جو صنعت ہے وہ بند ہو گئی تھی, اس کو ہم نے ریوائیو کیا ہے. ہماری ایگریکلچر مکمل بیٹھ گئی تھی, ہم نے اس کو ریوائیو کیا ہے. اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال جو 4 بڑی فصلیں ہیں پاکستان میں ان کی ریکارڈ پیداوار ہوئی. ہم نے جو بیٹ ہے وہ پاکستان کی سب سے تاریخ کا سب سے بڑی گندم پیدا ہوئی, پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی مکئی پیدا ہوئی, پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا چاول پیدا ہوا, اور پاکستان کی تاریخ میں دوسرا سب سے بڑا جو ہے وہ گنے کی فصل ہوئی. تو یہ ہم نے ایگریکلچر کو ریوائیو کیا, ہم نے انڈسٹری کو ریوائیو کیا, ہم نے اپنے جو قرضے ہیں ان کو اس میں ہم جو ہے وہ بہتری لے کر کے آئے, اور اس میں ہم جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو ہم نے 0 کے اوپر لیا, اور اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں. کل سے میں نے آپ کو سامنے رکھا تھا جو ہماری روزمرہ کی چیزیں ہیں ان کی قیمتوں میں اب استحکام نظر آ رہا ہے. اور آج آپ کے سامنے جو منسٹر انڈسٹریز ہیں خسرو بختیار صاحب, وہ ہم نئی خوشخبری لے کر کے آپ کے سامنے آئے ہیں, جہاں پر ہم گاڑیوں کی قیمتیں جو ہیں ان میں آپ دیکھیں گے کہ بہت کمی ہوگی, اور جو ہماری نئی آٹو پالیسی کے جو پوائنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اور اس کے نتیجے میں جو ہماری لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کے جو مسائل ہیں ان کو ہم نے ڈائریکٹلی ایڈریس کیا ہے. اور اسپیشلی مجھے بڑی خوشی ہوئی جب منسٹر صاحب نے یہ بات سامنے رکھی کہ وہ لوگ جو پہلی بار گاڑی لے رہے ہیں ان کے لیے ایک اسپیشل انیشیٹو جو لایا گیا ہے کہ جو ہمارے بچے اسپیشلی جو ینگسٹر جن کے پاس گاڑی نہیں ہے اور وہ پہلی بار گاڑی لینا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک زبردست اسکیم جو ہے وہ لے کے آئے. تو میں مختوم صاحب آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز ہمیں آگاہ کریں کہ آپ کی نئی پالیسی کے چیدہ نکات کیا ہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ. پاکستان کا جو آٹو سیکٹر ہے یہ اس کی ٹوٹل کیپیسٹی پاکستان میں اس وقت 4,15,000 گاڑی بنانے کی ہے, اور ہر گاڑی کے ساتھ 5 نوکریاں امپلائمنٹ جنریٹ ہوتی ہے. کیونکہ ہم ایک استحکام کے موڈ میں آئے, کانٹریکشن ہوئی اکانومی میں, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی, اب میکرو اکنامک انڈیکیٹر بیلنس ہم نے اسٹیبل کر لیے, اور اب ہم گروتھ کی طرف جا رہے ہیں. آٹو سیکٹر کا تقریباً لگ بھگ 10% لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں رول ہے. تو ہم نے اس کیپیسٹی کو, پہلا ٹارگٹ تھا کہ پاکستان میں معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے ہم اپنی کیپیسٹی یوٹیلائزیشن کو بڑھائیں. تو پچھلے سال صرف 1,64,000 گاڑی بنی, اور اگلے سال ہمارا کوشش ہے جو ہم نے آٹو پالیسی کے تھرو, جس کے سیلینٹ فیچرز کچھ آ گئے ہیں اور کچھ اگلے مہینے کیبنٹ کے اپروول کے ساتھ بات آپ کے سامنے رکھیں گے, کہ ہم ڈیمانڈ کو بڑھائیں تاکہ 164,000 پروڈکشن سے 1,64,000 سے کم از کم 3 لاکھ تک ہم اس سال پہنچیں. اور اس کے لیے سب سے بڑا انسینٹو یہ تھا اس سیکٹر کے اندر کہ گاڑیوں کی قیمتیں کم ہوتی ہیں تو ڈیمانڈ بڑھتی ہے.
तो हमने गाड़ियों की कीमतों के ऊपर हुकूमत ने अपनी फेडरल एक्साइज ड्यूटी और एडिशनल कस्टम ड्यूटी और छोटी गाड़ी के अंदर अपना सेल टैक्स भी खत्म कर दिया, जो मेरी गाड़ी स्कीम के तहत। तो इस वक्त जो 660 सीसी जिसमें ऑल्टो की सारी रेंज है, तो इसकी जो कीमत कम होगी वो तकरीबन 1,05,000 के तकरीबन कम होगी। उसके बाद 1000 सीसी में 1,42,000 कम होगी। कल्टस या ये गाड़ियां जो हैं इनमें 1,86,000 गाड़ी की कीमत कम होगी। सिटी के अंदर कीमतें कम होंगी। टोयोटा यारिस वगैरह ये कोई 1.25 लाख के लगभग कीमतें कम होंगी। इसी तरह टोयोटा ग्रैंडे, स्पोर्टेज, फॉर्च्यूनर जितनी गाड़ियां हैं इनकी कीमतों में नई कीमतों का इतलाक इंशाल्लाह 1-2 दिन में आ जाएगा। और पाकिस्तान ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के चेयरमैन से भी हमारा राब्ता है और ये नई इतलाक गाड़ियों का नोटिफाई कर दिया जाएगा। इससे एकदम डिमांड पैदा होगी सेक्टर के अंदर और गाड़ियों की प्रोडक्शन के अंदर इजाफा होगा। मैं ये खुशखबरी भी सुनाना चाहता हूँ कि जैसे हम गाड़ी की प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो तकरीबन इस मुल्क के अंदर इस साल इस सेक्टर के अंदर 3 लाख नई नौकरियां मुहैया होंगी। और साथ ही इससे दूसरा सेक्टर जो वाबस्ता ऑटो सेक्टर के अंदर वो मोटरसाइकिल्स का है। पाकिस्तान में उसमें बहुत ग्रोथ आई क्योंकि जैसे चौधरी फवाद साहब ने फरमाया कि रूरल इकोनॉमी जहीज मईशत के अंदर जब पैसा आता है तो उससे डिमांड क्रिएट होती है। तो मोटरसाइकिल्स इस साल 26 लाख मोटरसाइकिल पाकिस्तान में बने और अगले साल इंशाल्लाह 30 लाख मोटरसाइकिल बनेंगे। तो 4 लाख मोटरसाइकिल आपको इंशाल्लाह 75,000 और नौकरी देंगे, जो मोस्टली रूरल एरियाज में होती है। नौकरियों का मतलब वर्कशॉप, उसको जो प्रोड्यूस करने के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, आफ्टर सेल सर्विसेज, डीलरशिप्स, तो ये सारे का सारा एक्सपैंड होगा। तो इंशाल्लाह तकरीबन इस सेक्टर के अंदर गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स को मिला के कुछ 4 लाख नौकरी इस साल आएगी। अब दूसरा हमारा मसला था कि हम पहली दफा जो गाड़ी खरीदना चाहते हैं उनके लिए क्या आसानी पैदा करें। तो एक फैमिली जो मोटरसाइकिल पे चल है, बच्चे स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, मौसम है, गर्मी है, उसका हक है कि वो अपने आप को ग्रेजुएट करके पहली गाड़ी खरीदे। तो सबसे पहले तो हमने गाड़ियों की जो अप फ्रंट पेमेंट है उसको 20% कर दिया है सिर्फ गाड़ी की लागत का, कि पहले आपको। साथ ही हमने छोटी गाड़ियों की कीमत कम कर दी और इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में हम इसकी लीज के लिए भी जो तरीकेकार है उसको भी और आसान कर देंगे, ताकि माहाना किस्तवार तरीके से ये लोग अपनी एक बाइज्जत सवारी पे चल सके। अब मैं आता हूँ पाकिस्तान की, अगर हमने सस्टेनेबल ग्रोथ रखनी है तो हमें इस मुल्क की इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग बेस को बढ़ाना पड़ेगा, वरना आप जैसे ही ग्रोथ में जाते हैं आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट कि आपकी डॉलर्स की कमी हो जाती है, आपका इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है, एक्सपोर्ट साथ नहीं होता। तो हमारी कोशिश है कि इंडिजनाइजेशन और लोकलाइजेशन पे फोकस हो। तो अब जो हम ऑटो पॉलिसी लेके आ रहे हैं उसके अंदर हमने जो लोकलाइजेशन है उसको मैंडेट, उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है। इस वक्त पाकिस्तान में वैल्यू के लिहाज से अगर लोकलाइजेशन हो रही है तो वो 30 से 35% है ऑटो सेक्टर में, जो हम इंशाल्लाह 40-10% एक साल के टारगेट के साथ रख के इसको आगे ले जाना चाह रहे हैं। दूसरा, ये बहुत बड़ा सेक्टर है, इसमें नए एंट्रेंट्स भी आए हैं। तो इस वक्त इस सेक्टर का टोटल जो सिर्फ ऑटो का, मोटरसाइकिल्स को निकाल के कोई 1200 अरब का ये सेक्टर है, 350 अरब ये टैक्स देता है। अब इस सेक्टर को हम सिर्फ पाकिस्तान डोमेस्टिक मार्केट के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बाहर से सीकेडी मंगवाते हैं, 70%
वैल्यू टर्म्स में पुर्जे मंगवाते हैं। अब इसको हमें एक्सपोर्ट सेक्टर की तरफ, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड करना है। तो जो हम नई पॉलिसी आ रही है वो ऑटो डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी है, ताकि पाकिस्तान का ये सेक्टर ग्लोबल ऑटो मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो पार्ट्स वैल्यू चेन का हिस्सा बने। और ये पॉलिसी लाजिम होगी एक सर्टेन परसेंटेज कि जितनी आप इंपोर्ट करेंगे उसकी एक परसेंटेज आपको एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी, ताकि जो इनके पेरेंट कंपनीज हैं, चाहे जापानीज हो, चाहे कोरियन हो, चाहे यूरोपियंस हो, उनको ये पाकिस्तान का कानून पता हो कि एक्सपोर्ट अब करनी पड़ेगी। तीसरा, जैसे जैसे अब एकदम कीमतें नीचे आएंगी, डिमांड बढ़ेगी और प्रोडक्शन कैपेसिटी टाइम लेती है उसको बढ़ाने के अंदर, तो एक मार्केट के अंदर एक डिमांड सप्लाई का थोड़ा गैप आएगा। और वो ऑन की जो एक मसला है इस मुल्क के अंदर, वो और ज्यादा नुमायां हो सकता है। तो ऑन के लिए हमने ये किया है कि जो शख्स गाड़ी खरीदना चाहता है, जो भी गाड़ी का खरीदार है, दर हकीकत उसको उसी के नाम पे अपनी गाड़ी रजिस्टर करानी पड़ेगी, या जो गाड़ी रजिस्टर कराएगा वही गाड़ी बुक करा सकता है। दूसरा, अगर गाड़ी मैन्युफैक्चरर्स ने 60 दिन से ऊपर डिले किया तो स्काइबोर कराची इंटरेस्ट रेट प्लस 3% इन पे लागू हो जाएगा कि डिले पेमेंट्स के लिहाज में ये उनको देंगे। तीसरा, गाड़ी की ऑनलाइन बुकिंग होगी। हर आदमी, जो शख्स कस्टमर होगा, उसको पता होगा कि उसकी गाड़ी किस स्टेज पे इस वक्त मैन्युफैक्चरिंग में है। और लास्टली, ये जो रजिस्ट्रेशन का हमने शर्त किया, ये टाइम बाउंड नहीं होगी। इसके ऊपर उसको फीस जुर्माना देना पड़ेगा जो 50,000 से 2 लाख के ऊपर है। और अगर हमने देखा कि इसके बावजूद भी ऑन का चल रहा है तो हम इस जुर्माने की कीमत को और बढ़ा देंगे, शायद 10% कर दें गाड़ी की वैल्यू के, ताकि ये जो इन्वेस्टर है, जो ये ऑन के अंदर इस मार्केट सप्लाई डिमांड गैप में खेलना चाहता है, उसके लिए बहुत कम जगह हो कि वो मार्केट को मैनिपुलेट कर सके। तो मैं इन्हीं चंद गुजारिशात के साथ ये भी अर्ज करता चलूं कि जो हमारी गाड़ियां हैं, अब हमारा फोकस यही रहेगा कि इनकी क्वालिटी भी इंप्रूव की जाए। इसके जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो दुनिया के अंदर जो सेफ्टी फीचर्स लागू हैं, WP29 का एक शेड्यूल है, उसके तहत पाकिस्तान की गाड़ी जो पैदावार हो उसके अंदर ये सेफ्टी फीचर्स हो। साथ ही जो हमारी पॉलिसी आ रही है उसके अंदर हम हाइब्रिड और ई व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए भी हमने बहुत इकदाम किए हैं। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जो इम्पोर्ट थी 25% की, उसको 10% कर दिया है, ताकि पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आए और उसके साथ ही उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके। चार्जिंग स्टेशन, उससे भी मईशत का पहिया भी चलेगा, नौकरियां भी आएंगी। और यही सिलसिला हाइब्रिड का है जो 30% आपके फ्यूल की कंजम्पशन को कम करता है। तो ये मेरी चंद गुजारिशात थी। मैं आज आपको आपकी तवासुत से यही खुशखबरी सुनाना चाहता था कि पाकिस्तान में सब गाड़ियों की कीमतें कम हो गई है और छोटी गाड़ी पे मेरी गाड़ी स्कीम के तहत हमारा ज्यादा फोकस है। और इंशाअल्लाह हम अपनी पाकिस्तान की ऑटो सेक्टर की प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। और ये भी मैं बताता चलूं कि देखे, कोई सेक्टर अगर दुनिया में उसने मुकाबला करना है, ग्लोबल चेन का हिस्सा बनना है, तो उसका एक साइज होता है। तो जब पाकिस्तान के अंदर हम 5 लाख का हमारा टारगेट है कि पाकिस्तान में 5 लाख गाड़ी बनेगी, तो आपके पास वो स्केल्स आ जाएंगे कि ये सेक्टर दुनिया की ग्लोबल ऑटो चेन का हिस्सा बन जाएगा। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की डायरेक्शन के तहत हमारी काविश यही रहेगी कि हम 2024-25 तक 23 तक
इंशाल्लाह इस सेक्टर को उस 5 लाख के टारगेट के करीब से करीब कर ले आए। इन्हीं अहसास के साथ मैं आपका मशकूर हूँ, शुक्रिया। जी नमस्कार। जी पहले सवाल। पहले तो जो डिजिटल कस्टम ड्यूटी थी ये कस्टमर से चार्ज हो रही थी, हुकूमत को नहीं मिल रही थी 7% की, और एक कोर्ट केस में चल रहा था। तो हमारा ऑटो सेक्टर के साथ जो पुराने 3 बड़े टोयोटा, होंडा और सुजुकी वाले हैं उनके साथ तय हो गया कि ये पिछली ACD जमा करा देंगे और आगे 1000 सीसी से नीचे 0 कर दिए और 1000 सीसी से ऊपर 2% रह गई है, जो अब ये आगे देंगे भी नहीं। तो एक बड़ा मसला जो पिछले कई सालों से इसको एड्रेस नहीं किया गया था वो एड्रेस हो चुका है। दूसरा देखिए जी, ये कल कैबिनेट में अप्रूव हुआ है, आज इंशाल्लाह कोशिश है कि SRO आ जाए ताकि फिर ये नई कीमतों का ऐलान कर सके। दूसरा देखिए, मैं मार्केट मैकेनिज्म में हम बिलीव करते हैं। पाकिस्तान में अगर कीमतें फेयर प्राइसिंग और फिर अच्छी क्वालिटी को इंश्योर करना है तो हमने इंपोर्ट की जो आना है मुल्क के अंदर बनी बनाई गाड़ी, उसके अंदर और इसके अंदर एक मुनासिब प्रोटेक्शन देनी है, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और ये सब चीजों को हम देख रहे हैं, जिसके अंदर अंडर इनवॉइसिंग का चैलेंज भी है। लोकलाइजेशन को अगर बढ़ाना है तो कितनी प्रोटेक्शन देनी है एक तरफ, और दूसरी तरफ कि ये मुंह मांगा प्रॉफिट ऑटो सेक्टर बुरी क्वालिटी का ना कमा सके, तो हम इंपोर्ट को भी एक हद के बाद अलाउ करेंगे। मगर इन सब चीजों के ऊपर ये भी देखना है कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज कितना आउटले होगा। तो इन सब चीजों के ऊपर हमारी इनिशियल डिस्कशंस हो चुकी हैं। अगस्त के पहले हफ्ते में हम ऑटो पॉलिसी को कैबिनेट में लेके जा रहे हैं, और ऐन मुमकिन है कि जो इंपोर्ट पे इस वक्त रेगुलेटरी ड्यूटीज लगी हुई हैं उसको भी हम और रैशनलाइज करें। हमारा मकसद पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा लोकलाइजेशन है, ज्यादा से ज्यादा गाड़ी बनाना है, मगर उसके साथ साथ कस्टमर को एक फेयर प्राइस देना है और एक अच्छी क्वालिटी देना है। तो ये बैलेंस इंशाल्लाह हम दे के आएंगे, और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में आपको इन दोनों चीजों की झलक हुकूमती पॉलिसी में नजर आएगी और इसकी इम्प्लीमेंटेशन में नजर आएगी। थैंक यू। मैंने आपको ओवरऑल देखिए, हमने ये देखना है, जब हम इंपोर्ट की ड्यूटी को देखते हैं, प्रोटेक्शन को, तो हम ये देखेंगे कि कोई मुल्क अपनी एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए ड्यूटियां अपनी मुल्क की कम करके, प्राइस कम करके हमारी मार्केट में डंपिंग ना शुरू हो जाए, और जो लोकल इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट आई हुई है, जिसकी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, वो जेपरडाइज ना हो। इसी तरह अंडर इनवॉइसिंग और इन सब चीजों को देख के ही हम वो RD का जो रेगुलेटरी ड्यूटी की जो प्रोटेक्शन है, जो पुर्जे यहाँ बन रहे हैं उनके जो प्रोटेक्शन है वो जारी रहेगी। सेकेंडली, आप ये भी हैरान होंगे कि बड़ी ऑटो सेक्टर के साथ जो अलाइड है वो सारा है वेंडिंग इंडस्ट्री ऑटो सेक्टर। उनका जो प्रोटेक्शन है वो 16% होती है। अगर पाकिस्तान में पुर्जा बने तो उसके ऊपर 16% हो जाती है। ये जो लिस्ट है ये 2016 के बाद अपडेट नहीं हुई। अब हम ये हिस्सा बना रहे हैं ऑटो पॉलिसी के, आप हर 6 महीने बाद जो पुर्जा पाकिस्तान में बन जाएगा
وہ اس لسٹ کا حصہ بن جائے گا, اس پہ پروٹیکشن ہوگی, اور اگر باقی کمپنیز نہیں بنا سکتی تو ان کو مہنگا امپورٹ کرنا پڑے گا, وہ مارکیٹ میں کمپیٹیٹو پھر نہیں رہ سکیں گی. تو پاکستان کے اندر لوکلائزیشن, میک ان پاکستان ہی سارا فوکس ہے ہماری اگلی اسی آٹو پالیسی کا. تھینک یو. شوکت ترین صاحب انشاءاللہ منڈے کو اپنے وہ میڈیکل چیک اپ کے لیے گئے ہیں, منڈے کو انشاءاللہ وہ اپنے دفتر میں واپس آ جائیں گے, اور جو گورنر بلوچستان کا جو فیصلہ ہے وہ بھی انشاءاللہ اسی ہفتے میں ہوگا. جی نظام ایویلیویشن بھی تو ہے. دیکھیے, سب سے پہلے تو مارکیٹ, جیسے میں نے عرض کیا, ایک ہی چیک ہے قیمتوں کو نیچے رکھنے کا, وہ ہے آپ امپورٹ کس سٹیج پہ الاؤ کرتے ہیں, اور دنیا میں اس کے ایکولنٹ گاڑی کتنے کی مل رہی ہے, اور اس میں آپ اگر لوکل پروڈیوس کریں یا باہر سے منگائیں اس میں کتنا فرق رکھیں. تو اسی پہ ہم کام کر رہے ہیں تاکہ وہ فرق مناسب ہو, تاکہ یہ قیمتیں بڑھا نہ سکیں. دوسرا, گلوبل سٹینڈرڈ ہے, جیسے ایویشن کے سیفٹی سٹینڈرڈز ہیں, اسی طرح آٹو سیکٹر کے ہیں WP29 کے, اس کی امپلیمنٹیشن ہم انشور کرا رہے ہیں اس آٹو پالیسی میں, اور انشاءاللہ اگلے ماہ جب اگست کے اندر یہ آٹو پالیسی آئے گی تو ان سب فیچرز کے اوپر میں آپ کو ڈیٹیل میں لے جاؤں گا. آج سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ پاکستان کی قیمتیں سب گاڑیوں کی کم ہو رہی ہیں مختلف رینجز میں, اور اس سے پاکستان کی آٹو سیکٹر میں گروتھ آئے گی, جس سے تقریباً 4.25 لاکھ نوکریاں اسی سال آئیں گی. اور اسی وجہ سے پاکستان کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا جو ٹارگٹ 6% ہم نے رکھا ہے, یہ بھی بتاتا چلوں کہ 6% کا ٹارگٹ نون لیگ کی 5 سالہ حکومت میں کبھی پورا نہیں ہوا, جو یہ گروتھ کے دعوے کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہاں ہول سیلر آ کے ٹرک چینی آٹا بھی کے لے رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہمارا احساس پروگرام ہے اس کے تھرو بھی ایک کارڈ کے ذریعے یوٹیلیٹی سٹور اور باقی کریانہ سٹورز کو ایک ہولسٹک طریقے سے اپروچ کر رہے ہیں, تاکہ فوڈ انفلیشن کا جو چیلنج ہے وہ متوسط اور غریب طبقے کے اوپر اس کے اوپر کشن پیدا کیا جا سکے. شکریہ. اور راستے کے اوپر جو ہے وہ CDA کو کل کابینہ نے ہدایت کی ہے کہ جتنا اسلام آباد کے اندر جو بھی ایکسیسز ہیں ان کو وہ رپورٹ دے, تو اگلی کیبنٹ میٹنگ میں وہ آ جائیں گے, اکارڈنگلی انشاءاللہ اس کے مطابق چلیں گے. یہ سارا بتاتا ہوں. پہلے تو دیکھیں, کیپیسٹی پاکستان میں 4 لاکھ تقریباً 15,000 18,000 کے لگ بھگ ہے, اور ٹوٹل پروڈکشن پاکستان میں ہمیشہ میکسیمم 2.5 لاکھ ہوئی ہے. یہ وہ سیکٹر ہے جو پرائس ڈیمانڈ الاسٹک ہے, بہت قیمت نیچے آتی ہے ایک دم ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. تو ہم نے گورنمنٹ ٹیکسز کے تھرو ہی یہ ڈیمانڈ بھی کم بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ٹیکسز کو ہم نے کم کیا ہے, اور اس کا بینیفٹ ڈائریکٹ پاس آن ہوگا. باقی ڈیٹیل آپ کو بتا دیں گے کہ کس وہ کل ایشو کر دیجیے گا, یا آپ بتا دیں اس کو مختصر. ڈاکٹر حامد صاحب ایگزیکٹ آپ کو یہ CCs کی ڈیٹیل میں بتا دیتے ہیں.
اور یہ جو 1880 سے لے کر 28% رہ جاتے ہیں، ان میں سے میجر جو ہے وہ 2.5% کچھ ایسی کم کر دی گئی ہے اور 7% سے 0 پہ جائیں 1000 تو 7% وہ آ گیا، اور جو اوپر ہے اس سے 1000 سے 5%، 7.5% کو ڈائریکٹلی ٹیکسز ہم نے دیے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیلس ٹیکس جو ہے وہ 1000 تک وہ 12.5% کر دی ہے 17% کی بجائے، تو 4.5% کا ریلیز جو ہے وہ سیلس ٹیکس میں بھی کرایا، اسی طرح ہائیبریڈ میں بھی 8.5% 8.5% کا ریلیز ہے۔ گورنمنٹ نے اباؤٹ 10% کی دی ہے، اور یہ سارے کا سارا اگریمنٹ ہوا ہے کہ یہ سارے کا سارا پاس آن کرنے کمپنی لیڈر کی وہ شاید یہ اپنے پروفٹ کر کے چیزوں کا کام کرے لیکن کل بعد میں اشتہاروں میں یہ اناؤنس کریں گے۔ جی وہ جو دیکھیں وزیر اعظم صاحب نے فلور آف دا ہاؤس کے اوپر اپوزیشن کو دعوت دی تھی، اس کے بعد اپوزیشن نے اب 2 کمیٹیز ہیں، ایک کمیٹی ہے جس میں اس لیجسلیشن کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے جو کہ اسمبلی سے پاس ہوئی، اور اپوزیشن چاہتی ہے کہ وہ جو الیکٹورل ریفارمز بل ہے اس کو واپس لایا جائے اور نیشنل اسمبلی میں دوبارہ ڈیبیٹ ہو۔ ایک دوسری کمیٹی ہے جس کے اوپر الیکٹورل ریفارمز کے اوپر بات ہونی ہے، اس میں پیپلز پارٹی نے نوید قمر صاحب کو اپنا فوکل پرسن نامینیٹ کیا ہے، مجھے اسپیکر صاحب نے بتایا پی ایم ایل این نے ابھی تک اپنا فوکل پرسن نامینیٹ نہیں کیا، تو ہم انتظار کر رہے ہیں پی ایم ایل این کی طرف سے کہ وہ اپنا فوکل پرسن نامینیٹ کر دیں، تو پھر باقاعدہ یہ جو ہم نے اپنے جو 49 پوائنٹس ہیں جو ہم امینڈمنٹ چاہتے ہیں الیکٹورل لاز میں وہ ہم نے دے دی ہوئی ہیں، پی ایم ایل این کا اور پیپلز پارٹی کا ہمیں ویٹ ہے کہ وہ اپنی تجاویز دیں تاکہ اس کے اوپر ہم آگے بڑھیں۔ سر جی دیکھیے میں کافی حیران ہوں آپ کی بات کے اوپر، اگر تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں وہ وہاں پہ جا کے جلسہ نہیں کریں گے تو کیا ہم کسی میڈیا اونر کو کہیں کہ جا کے جلسہ کر لیں؟ ظاہر ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹی ہیں وہی جائے گی نا کہ جا کے وہ جلسہ تو کریں گے، اس میں کیا یہ تو حق ہے وزیر اعظم کا کہ وہ وہاں پہ جائیں، اور انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان بھرپور جو وزیر اعظم کی حیثیت سے وہاں پہ نہیں جا رہے، وہ تحریک انصاف کے چیئرمین کی حیثیت سے وہاں پہ جا رہے ہیں، ان کا حق ہے کہ وہ اپنے امیدواروں کے حق میں ایک الیکشن کیمپین کریں۔ شکریہ۔ وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری اور وفاقی وزیر صنعت و پیداوار خسرو بختیار اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی حیثیت سے آزاد کشمیر جائیں گے اور وہاں جلسے میں شرکت کریں گے۔ اس سے قبل وفاقی وزیر صنعت و پیداوار خسرو بختیار نے کہا کہ پاکستان میں گاڑیوں کی جو قیمتیں ہیں اس میں نمایاں کمی ہونے جا رہی ہے، گاڑیوں میں طلب کی وجہ سے جو اضافہ ہوگا اس سے پاکستان کے اندر ڈیمانڈ بڑھے گی، جس کی وجہ سے 3 لاکھ نوکریاں جو ہیں رواں سال اس سیکٹر میں پیدا ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ پہلی بار گاڑی خریدنے والوں کو یہ بھی آسانیاں پیدا کر رہے ہیں اور ڈاؤن پیمنٹ جو ہے اس کو 20% تک محدود کر دیا ہے۔